مجھے کام بتاؤ، میں کیا کروں، میں کس کو کھاؤں. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا پارٹنر آپ کے پیار میں دیوانہ ہو جائے، آپ کو دیکھ کے اس سے رہا نہ جائے اور اس کو آپ کے علاوہ کچھ نہ نظر آئے، تو اس کے لیے آپ کیا بیوٹی ٹپس ہیں، کیا ایسی چیزیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں جو کسی کو بھی آپ کی طرف بہت زیادہ اٹریکٹ کریں گی. اپنی پرسنالٹی کو بہت زیادہ اٹریکٹیو بنانے کے لیے، اپیلنگ بنانے کے لیے، ایسا بنانے کے لیے کہ آپ روم میں انٹر ہوں اور سب لوگوں کی نظریں آپ پہ ہوں. یہ ٹپس فالو کریں. پارٹ 2، جس نے پارٹ 1 نہیں دیکھا ہے، پارٹ 1 آپ ویڈیوز میں جا کے دیکھ سکتے ہیں. سو یا لیٹس اسٹارٹ. اچھا، لیول اپ کرنے کے لیے ایک جو چیز ہے فیمیلز کے لیے اسپیشلی، میلز کے لیے بھی جو لوگ اسموکنگ کرتے ہیں، دانت جو ہے نا آپ لوگ کے بہت گندے ہوتے ہیں، اور دانت اتنی زیادہ امپورٹنس رکھتے ہیں کسی کے فیس پہ. جب بھی آپ کسی سے ملتے ہیں نا تو پہلے ہی ہمیں انکانشیسلی یا سب کانشیسلی ہماری نظر ان کے ٹیتھ پہ جاتی ہے. اور اگر گندے دانت ہوں، اٹس سچ اے ٹرن آف. جو ایک بندہ ہے مارلو یا مارلن یو ایس اے کا، وہ بندہ اتنا پاپولر ہے صرف اس لیے کیونکہ اس کے جو ہے نا ٹیتھ بہت اچھے ہیں. سو اپنے دانتوں کو جو ہے صاف رکھیں، وائٹ رکھیں. اگر آپ چائے وغیرہ پیتے ہیں، اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں آپ، داتن ملتا ہے، ٹری بارک ہوتی ہے، والنٹ ٹری کی میرے خیال سے بارک ہوتی ہے، وہ لے کے آپ کر سکتے ہیں. نیچرل طریقہ ہے. کچھ لوگ بیکنگ سوڈا کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو میں بھی ٹرائی کی ہے میں نے چیزیں، وہ وائٹنگ اسٹرپس ملتی ہیں، وہ آپ لے کے ٹیتھ پہ لگائیں، لیکن ہائیڈروجن پر آکسائڈ فری ہوں. سو ان کو کنزیکٹیولی یوز کریں. اس سے آپ کے جو ہے گندے مندے دانت وائٹ ہو جائیں گے. اور جب کسی کا منہ ہی نہیں اچھا آپ کو لگے گا تو ہاؤ کین یو ایون تھنک کہ آپ اس پرسن کے پاس جائے، اگر آپ کا ہسبینڈ ہے یا وائف ہے. سو پلیز یہ ہائیجین بہت ضروری ہے جو کہ لوگوں میں نہیں ہے. اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے جو ایک چیز ہے آپ کر سکتے ہیں، یہ بہت لوگوں کا اس کے بارے میں نہیں پتہ، اس کو ماؤتھ ٹیپنگ کہتے ہیں. اس کے لیے ٹیپس ملتی ہیں ماؤتھ کی، بیسکلی بلیک کلر کی ٹیپس یہاں ملتی ہیں یورپ میں. اگر پاکستان یا کہیں اور نہیں ملتی ہیں تو آپ لوگ کوئی بھی ٹیپ لے کے ڈیلی اس کو سونے سے پہلے اپنے لپس پہ لگائیں. اگر آپ کا پارٹنر آپ کے ساتھ ہوتا ہے، آپ کا ہسبینڈ، سو اس کے سامنے ٹیپ لگا کے مت بیٹھ جائیں کہ وہ سوچے کہ یہ پتہ نہیں کیا کر رہی ہے. سو آفٹر لائک ہی ڈوزز آف، وہ سو جائے، دین یو کین پٹ دس آن یور لپس. اینڈ اس سے آپ کا جو فیشیل اسٹرکچر ہے نا، جیسے اگر میرا فیشیل اسٹرکچر ایسے تھوڑا سا آپ کو لگ رہا ہے تو وہ اوپر کو ہوتا ہے، فیس کی سیمیٹری اچھی ہوتی ہے. تو آپ گوگل پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ فیس ٹیپنگ کیا ہوتی ہے، اس سے کیا فائدے ہوتے ہیں. سو یہ ایک اچھی چیز ہے. اچھا، پھر تھرڈ ایک تو ہے نا کہ آپ لوگ باتھ لیتے ہیں، مین اینڈ وومین بوتھ. ایک ہوتا ہے کہ آپ نے نا ہر تھوڑے دنوں بعد، ہر 7 days یا ہر 8 days آپ نے ایک ڈیپ کلینس کرنا ہے. ڈیپ کلینس کس طرح سے ہوتا ہے؟ اس میں آپ کہہ لیں کہ آپ نے ایک پراپر آپ کی ہیئر روٹین ہے جس میں میں پرسنلی ریکمینڈ یا اچھا فیل کرتی ہوں نیچرل چیزوں کے ساتھ. سو آپ کا ایک پراپر ہیئر ماسک ہو، شہد میں اگر آپ لوگ اولیو آئل کو ملا کے وہ لگائیں، اس سے بال بڑے موئسچرائز ہوتے ہیں. اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. باڈی کے لیے اسپیشلی جو ہے نیلا پاؤڈر، بلو کلر کا ایک پاؤڈر ہوتا ہے، ایجپشنز اس کو یوز کرتے ہیں، وہ بہت افیکٹو ہے. ڈلنس آپ کی ختم کرے گا، فریشنس لے کر آتا ہے، اینٹی آکسیڈنٹس اس میں ہوتے ہیں، وہ آپ یوز کر سکتے ہیں. نہیں تو اپٹن، دہی، کافی، چینی، روز واٹر، یہ چیزیں جو ہے نا آپ اپنے جسم پہ پورا ہر جگہ جتنا آپ لگا سکتے ہیں لگائیں. جیسے لڑکی کو شادی کے لیے نہیں تیار کیا جاتا، اس طرح جیسے اس کی صفائی کی جاتی ہے نا، آپ ڈیلی بیسس پہ یا ویکلی بیسس پہ کم سے کم اپنی جو ہے نا صفائی رکھیں، میل اور فیمیل دونوں. جتنی آپ اپنی باڈی کی صفائی رکھتے ہیں نا، اتنا اچھا آپ کا اورا ہوتا ہے. اور اتنے زیادہ لوگ آپ سے اٹریکٹ ہوتے ہیں. تو یہ کرنا بہت ضروری ہے. پھر ایک اور چیز ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ اندر سے باہر کو خوبصورت ہوں، لائک ان سائڈ آؤٹ، تو آپ روز واٹر پینا اسٹارٹ کر سکتے. روز واٹر بہت اچھی چیز ہے، اور اس سے جو ہے نا آپ کی باڈی کے اندر آپ کہہ لیں کچھ بہت سی پازیٹیو چیزیں ہوتی ہیں، ناٹ اونلی آن دا فزیکل لیول بٹ آلسو آئی بلیو اسپریچول لیول پہ، اور آپ جو ہے بہت زیادہ اچھا فیل کریں گے، جسٹ لائک اے روز. تو روز واٹر کو آپ اپنی ڈائٹ میں انکارپوریٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ نے جب کپڑے پہننے ہیں تو آپ کے کپڑوں پہ اتنی سی بھی سلوٹیں نہ ہوں.
लाइक यू नो अगर आपने बाहर जाना है या अगर आप घर रहने वाला पर्सन है, सो डेली उठ के अपने नए कपड़े पहने, कपड़ों पे कोई वो ना हो, सिलवट ना हो, क्रीज ना हो, और कपड़े अच्छे से पहने, अच्छे से तैयार हों। अगर आप फीमेल हैं तो अपने बालों को छोटा मत रखें, बाल बड़े करें, और बालों की जैसा आपका पार्टनर है, हर हर जो पार्टनर होता है मेल और फीमेल दोनों की कुछ वीकनेसेस होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर एक वर्गो हूँ तो मुझे एक ऐसा मेल पसंद है जो कि बहुत ज़्यादा उसकी हर चीज़ बहुत ऑन द पॉइंट हो, लाइक यू नो सफाई, लुक्स, हर चीज़ लाइक सो लाइक आई एम अ परफेक्शनिस्ट। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ जो पर्सन हो उसकी लुक्स भी बहुत अच्छी हों, उसकी बॉडी भी अच्छी हो, उसकी हाइजीन, वर्गोस जो है ना सबसे ज़्यादा सफाई पे बात करते हैं सो हाइजीन। इसी तरह अगर कोई एरीज है आपका पार्टनर तो उसको एरीज को आप कहें कि एक बोल्डनेस उसको पसंद आती है। बोल्डनेस इस तरह नहीं कि आप ब्लंट हो जाएं, लाइक यू नो आपको पता होना चाहिए किस वक्त आपने सॉफ्ट होना है, किस वक्त आपने यू नो, बट एरीज को ये चीज़ पसंद आती है। लेकिन अगर आप एरीज के साथ बहुत ज़्यादा ये चीज़ करें तो वो ना compete करने लग जाता है आपके साथ, जैसे अभी विजिट लिस्ट के केस में हुआ है। सो इस चीज़ का ध्यान रखना है। एरीज वो मैन जो हैं इस चीज़ से टर्न ऑन होते हैं। इसी तरह अगर हम किसकी बात करें, कौन से स्टार की बात करें, कैंसेरियंस की बात करें तो कैंसेरियंस जो हैं ऑपोजिट साइन की सॉफ्टनेस से और केयर से और लविंग नेचर से इम्प्रेस होते हैं। सो आपने अपने पार्टनर को गेज करना है कि वो किस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और आपने वो ये चीज़ जो है ना अपने अंदर डेली बार 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 आपने इनकॉर्पोरेट करनी है। एक और चीज़ है कि जब रिलेशनशिप पुराना हो जाता है या नहीं भी होता रिलेशनशिप या इवन मैरिज होती है तो लोग जो है ट्राई करना छोड़ देते हैं। लाइक आपने अंडरस्टैंड करना है कोई भी चीज़ है वो डेली मेहनत मांगती है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप जो है यू नो अब शादी हो गई, आपको पता लग गया ये पर्सन आपके साथ कमिटमेंट में है तो अब ये कहीं नहीं जाएगा। इट डजंट मीन कि आप जो है ना चूहे बिल्ली की तरह आपका मुंह निकल आए और आपको कोई होश ना हो। दैट्स जस्ट सच अ टर्न ऑफ। अगला बंदा आपको नहीं कहेगा लेकिन वो अंदर ही अंदर आपसे यू नो दे आर नॉट फीलिंग गुड। सो खुद इन चीज़ों को आपने अंडरस्टैंड करना है। आपकी हाइजीन नंबर 1 सबसे अच्छी होनी चाहिए। आपके बाल साफ़ सुथरे होने चाहिए। स्पेशली आप औरतें हैं तो एक तो बालों को कंडीशनिंग करना है और दूसरा अपने बालों में एक बिल्कुल जो बारीक वाली कॉम्ब होती है उसको आप यूज़ करके आपके बालों में जो भी छोटी 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 चीज़ें आई डोंट नो जो कुछ भी है वो भी आप निकाल सकते हैं। उससे ये होगा कि और ज़्यादा आपकी एनर्जी अच्छा फ्लो करेगी। जितनी ज़्यादा आप क्लीनलीनेस को लेकर आएंगे फिजिकल बॉडी में, स्पिरिचुअल बॉडी में, उतने ज़्यादा आप अट्रैक्टिव और मैग्नेटिक होंगे। सो अपनी बॉडी को आपने नरिश करना है, डीप ऑयलिंग आपने किया करनी है। ये चीज़ भी आपकी जो है जितनी ज़्यादा आप नरिशमेंट देंगे अपने आप को उतनी ज़्यादा आपकी बॉडी आपको रिवॉर्ड करेगी अच्छा देख के एंड ऑल दैट। और फीमेल्स जो हैं उनके लिए समटाइम्स मेल के केसेस में भी एस्ट्रोजन डिटॉक्स एक मिलता है कैप्सूल, वो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। उससे ये है कि जो हम फीमेल्स खामखाई हमने ना टेंशन लेने का ठेका लिया होता है तो वो स्ट्रेस से बेसिकली ना एस्ट्रोजन को एक्स्ट्रा, ये स्ट्रेस हार्मोन है, इसको हमारी बॉडी से रिमूव करता है। तो उससे ये है कि हमारा फेस थोड़ा लेस पफी लगता है, जैसे आज मेरा फेस पफी है थोड़ा। सो ये आप यूज़ कर सकते हैं। और फिर फॉर एग्जांपल अगर आपकी बॉडी पे कोई डार्क एरियाज़ हैं, जैसे ये आप देखें, अगर आपकी बॉडी पे कोई डार्क एरियाज़ हैं और वो इतने अपीलिंग नहीं है, सो फॉर एग्जांपल किसी के आर्मपिट्स ज़्यादा डार्क होते हैं, किसी के थाइस ज़्यादा डार्क होते हैं, किसी के पाँव डार्क होते हैं, वॉट एवर इट इज़, आप इसको या जो भी आपको इस तरह की चीज़ मिले वाइटनिंग वाली या उसको ब्राइटन करने वाली, अगर आप लेज़र करवा सकते हैं तो लेज़र करवाएं, जो कुछ भी करवा सकते हैं, बट इन एरियाज़ को अपने उस स्किन टोन को सही करें। ये मत समझें कि अगर आपके जो है ना ये कोनियाँ शोनियाँ कोई डायरेक्टली नहीं देखता तो ऐसे ही खैर है, नहीं। आपकी हर चीज़ जो है दूसरे पर्सन को फील होती है। जितना नीट और अच्छा आप अपने आप को रखेंगे उतना अगला पर्सन या हर पर्सन आपको उतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट देगा। अच्छा, फिर आपने एक ये चीज़ करनी है कि आपने जो है ना डिफरेंट सेंट्स आपने अपने बॉडी पे, बालों पे, कपड़ों पे आपने यूज़ करना है, लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग। लेकिन एक सेंट आपने अपना मेन रखना है, जो सेंट ऐसा हो कि वो आपके पार्टनर को रिमाइंड करवाता हो कि ये आपकी सेंट है। वो सेंट को आपने बेसिक रख के बाकी सारी चीज़ों को आपने
यूज़ करते रहना है ऑन एंड ऑफ, लाइक डिफरेंट सेंट्स को मिक्स करके। जैसे मैंने बताया बॉडी पे, अगर अपनी बॉडी है आपकी, आप फीमेल हैं, तो उसको ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप शिमर वाली चीज़ें, शिमर वाला सन ब्लॉक, शिमर वाली क्रीम्स लगा सकते हैं। और एक और चीज़ है कि आप जो है ना अपने अंदर के जितना गंद है ना उसको प्लीज़ बाहर निकालें। आप इसके लिए क्या प्रैक्टिस करते हैं? मेडिटेशन करते हैं, क्या करते हैं, जर्नलिंग करते हैं, किसी हीलर से डायरेक्ट सेशंस लेते हैं, जो कुछ भी करते हैं। लेकिन आप इस बात को आप माने या ना माने, एनर्जी जो है बिल्कुल रियल चीज़ है। और लोग एनर्जी से जितना ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं उतना ज़्यादा अट्रैक्ट बाहर किसी चीज़ से नहीं होते। कोई फीमेल जो है यहाँ स्पेशली यूरोप में, फीमेल्स की बॉडी इतनी खूबसूरत होती है कि उनके बाल इतने इतने लंबे होते हैं, लाइक उन्होंने एक्सटेंशन लगाई होती है, उनके नेल्स इतने प्यारे होते हैं, हर चीज़ इतनी अच्छी है, उसके बावजूद उनकी तरफ एक अपील नहीं आती। उसकी रीज़न है कि उनकी एनर्जी जो है वो उन्होंने ख़राब हुई होती है, या वॉट एवर इट इज़, हम उस पर नाम नहीं देते क्या है क्या नहीं। सो अपनी एनर्जी को साफ़ करना सीखें। सबसे अच्छे तरीके हैं एनर्जी को साफ़ करने के, कुंडलिनी योगा है, हीलिंग सेशंस हैं, पर ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं। ये नहीं अगर आप कर सकते तो फिर सिंपल मेडिटेशंस, जर्नलिंग, इस तरह की चीज़ों की तरफ आएँ। ये चीज़ें आपको फ़ायदा देंगी। और इसके अलावा मैंट्रास को भी आप डेली चांट कर सकते हैं अपनी ब्यूटी को एनहांस करने के लिए। लेकिन अगेन, और इवन क्रिस्टल्स को भी यूज़ कर सकते हैं। आप वो चीज़ें अपने पास रखेंगे तो उससे आपकी ब्यूटी में और लव लाइफ में इजाफे होंगे। लेकिन अगेन, ये हर पर्सन की डेट ऑफ बर्थ और उन चीज़ों को देख के ये चीज़ें निकालनी पड़ती हैं, फिर आपको ये चीज़ रेकमेंड की जा सकती है। लेकिन डेफिनेटली दीज थिंग्स हेल्प यू। और क्या करें, देखिए, आप फीमेल्स जो है ना, ख़ास तौर पे मेल्स भी इवन, अपने अंदर से ना इनसिक्योरिटी को निकालें। इतनी बोरिंग और टर्न ऑफ चीज़ है इनसिक्योर होना, और इनसिक्योर बिहेवियर्स, और कंफ्यूज्ड। इट्स सो बोरिंग कि आई कांट टेल यू, लाइक लिटरली, अगर मैं यहाँ पे उल्टी कर सकती तो मैं उल्टी करके आपको दिखा देती कि कितना अनोइंग है, लाइक when someone is insecure। और जब फीमेल्स इनसिक्योर होती हैं, वो मेल से पूछती हैं, हो तुम किधर गए थे, तुम यहाँ क्यों हो, इट्स लाइक कि आप उसकी माँ बन गई हैं। लाइक you are not the female he wants to be with, like, so please understand, same goes for men कि like हाँ पूछना, अच्छा do you like me, अच्छा ये वो, stop this cheaper behavior, like it's so old, stop it, like really it's too much। अगर इनसिक्योरिटी डायरेक्ट नहीं है ना आपकी, इनडायरेक्ट भी है कि कहीं कहीं बातों में थोड़ी बहुत निकल आती है, इवन दैट इज़ अ टर्न ऑफ। सो स्टॉप दिस इनसिक्योर बिहेवियर। इनसिक्योरिटी जब आपकी ऑरा में आती है, आप ऑटोमेटिकली जो है अनडिज़ायरेबल बन जाते हैं, तो स्टॉप इट। एक और चीज़ है कि भाई फिज़िकल फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन को देखें, इतने इतने बड़े उनके पेट बने होते हैं, फीमेल्स के भी, लाइक लिटरली ओवर वेट हैं। आई कैन अंडरस्टैंड कि आपकी लाइफ में स्ट्रेस है एंड ऑल दैट, लेकिन इवन विद ऑल दैट अपनी लाइफ में कुछ इनकॉर्पोरेट करें ऐसा जिससे आप डेली अपनी फिटनेस की तरफ काम करें। चाहे वो जिम जाना है, वॉक करना है, चाहे वो कुछ ऐसी टैबलेट्स लेना है जो आपको हेल्प करें इस चीज़ में, आपके स्ट्रेस लेवल्स को लोअर करने में, अपनी डाइट को इम्प्रूव करना है, वॉट एवर इट इज़, इस चीज़ को आप ख़त्म करें। स्पेशली अगर आप फीमेल हैं, आपकी बॉडी का ये जो हिस्सा है ना, टमी वाला, ये बहुत अट्रैक्टिव पार्ट है, तो इसको जो है आप ट्राई टू फ्लैटन इट, आई वुड से, कि जितना ये अच्छा होगा, जितनी आपकी बॉडी कर्वी होगी, नाइस होगी, उतनी ज़्यादा आपके कपड़े भी अच्छे लगेंगे आप पे पहने हुए, उतनी आप अच्छा खुद भी फील करेंगे। सो एक और चीज़ जो फीमेल्स को करनी चाहिए मेल्स के साथ, वो ये है कि मेल्स के साथ ना थोड़ी सी माइंड गेम्स खेलें, उनके माइंड्स को ट्रिक करें। किस तरह से ट्रिक करना है आपने, विद योर लुक्स। लाइक एक दिन आप जो है बिल्कुल लाइक एक टाइग्रेस वाला आपका गेटअप हो, लाइक ब्लैक कपड़े, ब्लैक कैट, ब्लैक आईलाइनर, इस तरह का, लाइक ब्राउन आइज, ये गेटअप आपका हो। नेक्स्ट डे आपका एक सॉफ्ट गेटअप हो, लाइक एवरी डे आपको देख के लगे कि यार ये सेम पर्सन नहीं है, दिस इज समवन न्यू। इस तरह की आप अपनी अंदर वर्सिटैलिटी लेकर आए, ताकि अगले देखने वाला भी उसको भी वेट हो गया यार, something nice, like I can't, like आज क्या होगा, it's like it should be like this। और yeah, that's also very important।
اور اس کے بعد اور ہائیجین ٹپس کیا ہیں؟ اپنے پاؤں کو جو ہے آپ لوگوں نے ہاتھوں پاؤں کو مینیکیور پیڈیکیور کروا سکتے ہیں تو کروائیں، نہیں تو ان کو خود اپنے طور پہ صاف رکھیں، اسپیشلی اپنے پاؤں کو. اور سم ٹائمز اگر آپ کا پارٹنر ہے تو اس کو فیٹ مساج دیں، نیک مساج دیں، ہیڈ مساج دیں. مین جو ہے نا اسپیشلی جو اپنی مدرس کے قریب ہوتے ہیں، اگر ان کی مدرس نے کبھی ان کو کوئی ایسا چیز کی ہو ان کے ساتھ، جیسے سر پہ مالش ہے، جب آپ وہ کریں گی تو اس کو آپ سے بڑی ایک بانڈنگ سی فیل ہوگی. تو اس طرح کی چیزیں بھی آپ انکارپوریٹ کر سکتے ہیں. اور بہت سے کیسز میں ایسا ہوگا کہ پارٹنر جو ہے ریسیپروکیٹ نہیں کرتے ان چیزوں کو، لیکن ٹو ہیل ود دیٹ، ہاں آپ نے ایسا بننا ہے کہ آپ جب کمرے میں انٹر ہوں یا آپ کسی سچویشن میں ہوں تو وہ سچویشن بدل جائے. آپ نے ویک نہیں بننا، آپ نے انرجی کو کمانڈ کرنے والا بننا ہے. سو آپ کا اپنا انفلوئنس اتنا اسٹرانگ ہو کہ اگلا بندہ نا آپ کو دیکھ کے آہستہ 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 خود اگر آپ کا پارٹنر آپ سے ایگریشن سے بولتا ہے، غصے سے بولتا ہے، اس کے ساتھ فوراً مت کریں چپ کر جائیں. تھوڑا بعد میں جب تھوڑا اس کا موڈ ریلیکس ہو تو ٹھنڈے طریقے سے، پیار سے کمپیٹ مت کریں کبھی بھی کسی میل سے. عورتیں بہت زیادہ کمپلیننگ ہوتی ہیں اور کمپٹیشن کرتی ہیں، یہ چیزیں مت کریں. اچھے طریقے سے بات کریں، جہاں آپ کو لگے کہ بات بگڑی ہے خاموش ہو جائیں، چاہے 1 دن 2 دن جو بھی ہے. اور رسپیکٹ کریں اپنے پارٹنر کی، اس کی باتیں کسی اور سے مت کریں، اس کی اور اپنی باتیں اپنے تک ہی رکھیں ہمیشہ. اینڈ آپ جس کلچر میں ہیں اس کلچر کے آپ جو ہے نا ڈریسز کو دیکھیں، کون سا ڈریس آپ کی باڈی پہ سب سے زیادہ نائس لگتا ہے. آئی تھنک ساڑی بہت اچھی لگتی ہے ایشینس میں، اگر پراپر آپ اس کو بلاؤز کے ساتھ بنائیں اینڈ آل دیٹ. سو ساڑی بہت رومانٹک آؤٹ فٹ ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں. اینی تھنگ، جو بھی چیزیں، اگین آپ نے اپنے پارٹنر کو اسٹڈی کر کے ان تمام چیزوں کو کرنا ہے، لیکن یہ چیزیں لٹرلی یہ بیسکس ہیں. اگر آپ ان چیزوں کو بھی اپنی لائف میں انکارپوریٹ کرتے ہیں، آپ کے اورا میں، آپ کی باڈی میں، آپ کی انرجی میں، اور آپ کے پارٹنر کا آپ کے اٹریکٹ ہونے میں بہت بہت ڈفرینس آئے گا. اور آپ مجھے ادھر آ کے کہیں گے تھینک یو گرو جی، اگر آپ یہ نہ کہتی تو ہمارا کیا ہوتا. سو تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو. اور اگر آپ لوگوں میں سے کسی ایسے پرسن کو پتہ ہے جس کو SEO وغیرہ کا آتا ہو، یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک کی تو خیر ہے، لیکن آئی ایم لوکنگ فار سم، انسٹاگرام بھی نہیں بٹ لائک یوٹیوب مینلی. یوٹیوب کے لیے اگر آپ کو مجھے بتا سکتے ہیں کوئی پرسن that can really help like increase my reach and everything, so please مجھے ان کی شیئر کر دے ڈیٹیلس یہاں پہ. اینڈ everybody, thank you so much. اپنا بہت خیال رکھیں اور کل بات کرتے ہیں انشاءاللہ. It's been a pleasure. This is your beautiful host, the one and only, the gorgeous, the soft, the fierce, the brave, the innocent. It's like a deadly combo that I have. So guys, Beauty with Brains, Ramsh Chaudhary signing off. Take care. Allah Hafiz.